тебя на сцене. Давай. Привет. Меня зовут Andy. Can I give you my card? Привет. Меня зовут Andy. Can I give you my card, please? Thank you. Привет. Меня зовут Andy. You look really interesting, Alex. Can I give you my card? I want to find out all about you. If you think that collecting a database full of contacts is going to be the key to the success of your business, think again. Если вы думаете, что сбор контактов вот таким образом является ключевым аспектом бизнеса, пожалуйста, подумайте еще раз. If you think that by being active on social networks like Facebook, like Contactia, like LinkedIn, is going to get you more sales, think again. Если вы думаете, что активность в социальных сетях, таких как LinkedIn, Facebook, ВКонтакте и другие, позволит вам повысить уровень продаж, подумайте еще раз. If you think that networking is the key to your success, think again. Если вы думаете, что нетворкинг – это ключ к вашему успеху, подумайте еще раз. That is, if you think that what I just did there was networking. Ну, может быть, вы думаете, что то, что мы сейчас наблюдали в начале выступления, это нетворкинг? Of course, no one does that, do they? No one walks up to a group of people and just gives out business cards like confetti. Полагаю, что вы так не думаете. Все-таки раздача бизнес-карточек, как сыпание конфетти, не работает. Do they? Или все-таки люди так делают? A few years ago, I was at an event in London. And just while a few of us were speaking in a group, someone came over to join us. И вот несколько лет назад у нас была в Лондоне сессия, встреча большая. Мы стояли, разговаривали, круг такой образовали, и вдруг к нам подошел человек. He walked up to us. We made space for him to join our group. Ну, он подошел, мы, естественно, раздвинулись, чтобы он мог стать между нами. He gave each of us one of his business cards. Каждому из нас он дал свою визитную карточку. And then he walked away. И спокойно ушел. We looked on at him in a mixture of amazement, horror and amusement. И у нас было такое ощущение, что бояться, пугаться, удивляться, мы недоумевали. And he went on to work the room. И он дальше пошел по помещению, по всему залу. There were two people over here. He gave them both a business card. Ну, здесь два человека стояли, разговаривали, обоим карточки дал. There were two people here. He gave them both a business card. Тут еще парочка тоже по карточке получили. But I have to be fair to him because he realized he was doing something wrong and he had to change his approach. Ну, надо ему должное отдать. Все-таки на каком-то этапе он осознал, что подход надо менять. So what he did was he went to the door. И поступил следующим образом. Подошел к двери, Where people were still coming in. где все входили. And he gave them all. И он каждому по карточке входящему. If you think that that is networking, think again. Ну, вот если вы думаете, что нетворкинг заключается в такой стратегии, стоит подумать еще раз. Of course, I'm sure that you don't. I'm sure that you realize that networking is something bigger than that, something better than that. Ну, я уверен, что ваше представление о нетворкинге все-таки не такое. Вы понимаете, что это гораздо больше, масштабнее, чем такие действия. If you really want networking to be a success for your business, then you have to look at it in a different way. Если вы хотите, чтобы нетворкинг, построение бизнес-связей действительно помогали в бизнесе, то взгляд на сам этот процесс должен быть иным. You have to look at it in a strategic way. Смотреть нужно на это со стратегической точки зрения. This is a gentleman called Phil Jones, who's managing director of one of the biggest computer companies in the UK. Фил Джонс, директор одной из крупнейших компьютерных компаний в Великобритании. Phil said to me, the intellectual and social currency that a leader brings to their business will produce greater results than any financial currency. Вот он сказал, что интеллектуальная и социальная валюта, которая привносит руководитель в свой бизнес, в конечном итоге принесет больше выгоды, чем любые финансовые вложения. In other words, the ideas that you get
the support that you get, the contacts that you get from the network of people around you will be far more valuable to your business than money. Иными словами, те идеи, та поддержка, которую вы получаете из людей своего окружения, в конечном итоге будут гораздо большим вкладом в ваш бизнес, чем деньги. People who just give out business cards when they go to networking events seem to believe that networking is just about sales. But if you look at it strategically, you understand that it's not. Потому что некоторые люди, направляющиеся на подобные сессии по нетворкингу, как я описал, и раздающие свои визитные карточки, представляют, что нетворкинг, бизнес вообще связан только с продажами. Но это не так. Networking is about relationships. Networking is about people. Networking is about surrounding yourself with people you know, you like, and you trust. Нетворкинг – это прежде всего искусство построения отношений. Окружение себя людьми, которые вам близки по духу, которым вы доверяете и которые могут вам помочь. Networking events are not networking. Social networking sites are not networking. They just allow networking to happen more efficiently. Вот такие светские события с нетворкингом, активность в социальных сетях не являются нетворкингом как таковым. Они, конечно, ему помогают, но не лежат в его основе. Here's what I think networking is. Something very different. Networking is about collaboration. И вот я хочу сказать о своем представлении о нетворкинге. Это все-таки прежде всего сотрудничество. It's about sharing. It's about believing that we each have something to offer each other that combined will help us all achieve more. Он основан на способности делиться идеями, на убеждении в том, что у каждого из нас есть что-то, что мы можем предложить другому. I hope that sounds to you like a better approach than just handing around a lot of business cards at a networking event. Я очень надеюсь, что вы со мной согласитесь, что такой подход гораздо более эффективен, чем раздача визитных карточек. So what I'm going to share with you today are the three main reasons I think we network. Сегодня я хочу поговорить о трех основных причинах, по которым нужно осуществлять нетворкинг. How your network can help you grow your business. Как ваша сеть контактов, ваш нетворк поможет вам расширить и усовершенствовать бизнес. And how your network can help you succeed in your career. Каким образом ваша сеть контактов поможет вам преуспеть в карьере? But one very, very important thing before I tell you about how your network can help you. Но до того, как я скажу вам, каким образом это может помочь вам, You have to be willing to help your network first. вы должны прежде всего иметь представление о нетворкинге и быть готовыми строить свою сеть контактов. It doesn't work if you just try and take. You have to be willing to give, and give without looking for anything in return. Вам необходимо быть готовым не только принять, но и дать что-то взамен, то есть быть готовым к активному взаимодействию, взаимообмену. And the more that you do that, the more people will want to help you, and the more people will be able to help you. И чем шире вы развиваете этот подход, тем больше людей будут готовы и будут желать помочь вам и смогут это сделать. So we're going to talk about networking to help you become better known, better equipped, and better connected. Итак, нетворкинг призван к тому, чтобы вы стали более известны, более подготовлены и обладали лучшей, более эффективной сетью контактов. And you've all been sitting so quietly all morning that I'm going to get you networking with each other as well. Ну, конечно, я вам не дам так просто тихонько сидеть на своих местах. Я заставлю вас поработать. Мы организуем сессию нетворкинга между собой. Is that okay? Хорошо? Согласны? Good, good, excellent. Before we do that, one thing. I want to say thank you for letting me speak in English. Ну, прежде чем мы начнем, хочу сказать спасибо большое, что позволяете мне говорить по-английски. Потому что боюсь, что мои знания русского, сводящиеся к 3 словам, не позволят мне сделать эффективную презентацию. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Let's start by looking at the importance of networking to help us become better known.
Итак, остановимся на первом пункте. Важность нетворкинга в том, чтобы мы стали более известны. Наше медиаприсутствие. A few years ago, Несколько лет назад вот у меня была такая ситуация на подобной сессии. he took out from his pocket his mobile phone. Вот один из моих слушателей перед началом моего выступления достал смартфон. He showed me the phone and he said, I've got 2,000 contacts in there. That's good networking, isn't it? Показал его мне и сказал, вот у меня здесь 2000 контактов в телефонной директории. Разве это не нетворкинг? I looked at him, I looked at his phone, and I said to him, if each one of those 2,000 people called you and they greeted you by your first name and they were happy to help you, yes, that's a good network. И вот я посмотрел на него, на его телефон и сказал, если любой из этих 2000 контактов может позвонить вам, назвать вас по имени и быть готовым помочь вам, вот тогда это действительно хорошая сеть контактов. If while we're having this conversation, while you're at this event, if any of those 2,000 people are sat in front of the ideal person for you, they recognize it, they think of you, and they make a connection, that's a fantastic network. Если вот в этот самый момент, когда мы с вами здесь сидим, кто-то из этих 2000 разговаривает с вашим потенциальным клиентом и осознает, что это ваш потенциальный клиент или партнер, думает о вас, думает о том, что вы можете предложить этому человеку, вот тогда это действительно идеальный список контактов. If not, it's easier to carry around than a telephone book, isn't it? Ну а если нет, то может быть тогда телефонный справочник печатный просто с собой носить. We live in a culture that's dominated by numbers. Наша культура находится под воздействием цифр, мы мыслим цифрами. How many business cards can you collect? How many business cards can you give out? Сколько карточек вы можете раздать, сколько карточек вы можете получить? How many friends have you got on Facebook? How many followers on Twitter? How many connections on LinkedIn? Сколько у вас друзей на Фейсбуке, сколько у вас контактов на LinkedIn, сколько у вас подписчиков на Твиттере? Мы мыслим цифрами. All of this focus on numbers misses the point. There's a piece of the jigsaw that doesn't quite fit into place. И вот сосредоточение на цифрах заставляет нас уйти от главного. Главное это мы упускаем. I think that our obsession with numbers is built on a phrase that I've found that people know wherever I go in the world. The obsession with numbers is found on a phrase that people say wherever I go in the world. It's not what you know, it's who you know. Есть известная фраза, которая, может быть, отражает нашу чрезмерную увлеченность цифрами. Куда бы я ни поехал на всей земле, важно не то, что я знаю, а то, кого я знаю. Have you heard that phrase? Слышали такое? It's not what you know, it's who you know. Means that we believe that a big black book full of numbers equals success. Очень важно именно это, то есть кого вы знаете. И просто перечень номеров, перечень имен не гарантия успеха. And that focus on number collecting, on names and numbers, means we lose out on a lot of opportunities. Сосредоточение на коллекции, на собирании имен и цифр говорит о том, что мы все-таки упускаем очень много возможностей. When I look at where most of my business comes from, I didn't know it was there in the first place. И если я пытаюсь так рефлексивно обозревать, откуда большинство моих бизнес-возможностей пришли, я обнаруживаю, что я их не ожидал, я не знал, что они появятся именно из этого источника. A few weeks ago, I had a phone call from one of Britain's biggest supermarket chains. Вот несколько недель назад мне позвонил один из супервайзеров крупной сети супермаркетов Великобритании. They'd just spent a very large sum of money building a new training academy, and they were launching it on April the 1st. Они потратили большие деньги для того, чтобы организовать обучающую академию, и запуск был назначен на 1 апреля. As part of their launch program, they wanted to train their senior executives, about 300 of them, in the art of networking. И они хотели, чтобы высшие руководящие лица, высшие чиновники этой компании, порядка 300 человек,
прошли серьезное обучение прежде. And one of their consultants recommended me. И один из консультантов, которых им порекомендовали, был я. I had never thought of looking to sell my services to that supermarket chain. Я, в принципе, никогда даже и не думал, что мои услуги могут понадобиться вот этой сети супермаркетов. I didn't know that they were opening a new academy. Я даже не знал, что у них есть вот такая академия. I had no idea that they had identified networking as one of their biggest weaknesses. И я вообще не представлял, что они осознают, что нетворк – это одно из слабых мест серьезных в их бизнесе. So what value was it to me that I had the number of the consultant that recommended me in my phone? Поэтому получается, что просто наличие номера, наличие контакта этого ничего бы мне не принесло. The value was that he had my number in his phone. Но дело в том, что именно мой номер оказался в телефонной директории этого руководителя. Он знал обо мне. You see, it's not what you know or who you know as much as who knows you. Так, важно не то, что вы знаете, а кого вы знаете, а также кто знает вас. And what they know about you. И что они о вас знают. I met Mikhail yesterday. Where's Mikhail sitting? Мы с Михаилом вчера познакомились, он здесь сегодня? Михаил. He's over here at the back. So Mikhail is launching a new business, which is a travel agency to promote Siberia to people from outside. Я так понимаю, речь идет о туристическом агентстве, да, то есть это въездной туризм. More or less, close. And the trips that he sells are adventurous. Получается, Михаил занимается продажей приключенческих туров. They'll be of interest to extreme sports enthusiasts. Они могут представлять интерес для спортсменов-экстремалов. There's no point, Mikhail, just simply advertising within Irkutsk. И для Михаила нет смысла проводить рекламные кампании только в пределах Иркутска. He can't cold call people all over the world and say, come to Siberia. Он не может использовать метод холодного дозвона, то есть звонка, когда тебя не знают, куда попало в мире, и говорить: о, приезжайте в Сибирь. He needs people to be talking about him when he's not there, all over the world. Необходимо, чтобы люди говорили о нем вне его присутствия, и говорили по всему миру, когда его просто рядом нет. He needs to be using social networks, particularly like Facebook and Twitter, to get the message out there to more and more people. Он может использовать социальные сети, такие как Twitter и Facebook, для того, чтобы донести до людей информацию о себе. But he also needs to be targeted in where that message goes and what message they hear. Но это сообщение должно быть целевым, он должен четко представлять, кому оно направлено и что именно оно содержит. It's not what you know or who you know, it's who knows you and what they know about you. Are you taking control of that message for your business? Итак, это не то, что вы знаете, а кто знает вас и что они знают о вас. И здесь вы в положении человека, который контролирует информацию, которая известна о вашей компании. So the question to you is, what do you want to be known for? And who by? И вот вопрос теперь к вам. Что бы вы хотели, чтобы о вас, как компании, было известно и почему? So what I'd like to do, I said that I would get you networking. Now's your first chance. Вот если мы сделаем такие группы, в которых вы сможете практиковать нетворкинг, это и будет наша первая возможность такая. What I'd like you to do is get together with 2 or 3 other people you've never met before. Я бы сейчас вас попросил объединиться в группы по 2-3 человека, которые не встречались раньше с незнакомыми людьми. And that may mean moving away from your seats. И я попрошу вас немножко, может быть, подвинуться, где-то встать и поменять просто места. And I want you to explain to them what you want people to say about you when you're not in the room. И мне хотелось бы, чтобы вы объяснили своим собеседникам, что бы вы хотели, чтобы о вас говорили, когда вы не присутствуете при этой беседе. Okay. Пожалуйста, прошу вас.
Может быть, кто-то захочет поделиться тем, что вы сказали своим собеседникам. Что же все-таки вы хотите, чтобы было известно о вас, о вашей компании, когда вы не присутствуете? Пожалуйста. Okay. Let me give you my first networking tip of the day. Можно я вам свою первую рекомендацию по нетворкингу дам? You have to get out of your comfort zone. Вы должны не побояться выйти из зоны комфорта. Because that's where opportunities live. Потому что все возможности живут вне ее. Because you have a room full of people who may be interested in what you have to say, but only one person has finally come forward. Потому что, может быть, в комнате полно народу, которые заинтересованы тем, что вы говорите, но в конечном итоге вашим клиентом станет только один. We can only meet people, we can only build relationships, and we can only educate people if we take that step forward in the first place. Мы можем встретить новых людей, получить новые идеи, новые возможности, только если мы решимся на этот шаг. So the next time that someone gives you the opportunity to stand in front of a room of a couple of hundred people and say what you want to be known for, what should you be doing? Поэтому в следующий раз, если вас пригласят на сцену для того, чтобы выступить перед, допустим, 200 человеками, которые, возможно, будут заинтересованы вашими делами, пожалуйста, не упускайте ее и будьте готовы сказать что-то о себе. It might feel uncomfortable, but it can be worth it. Может быть, немножко некомфортно, неуютно, но в конечном итоге это стоит того. So we have a volunteer. I'm Итак, у Andy. нас тут есть волонтер. Anton. So, Anton, what do you want people to say about you when you're not in the room? Так, Антон нам сейчас расскажет, что он хочет, чтобы о нем говорили, когда он не присутствует. No, you can translate. Yes, that's fine. That's fine. Yeah, that's fine. Когда меня нет, я хочу, чтобы другие люди знали обо мне. Во-первых, как меня зовут. Антон Ладный. Во-вторых, чем я занимаюсь. Что я специалист по продажам, бизнес-коуч и коуч личностного роста. И что я всегда готов оказать помощь в этих сферах. Great, thank you. Thank you, Anton. Thank you. So, there are two different approaches to this. Anton has taken a very good approach and an interesting one. Ну вот я стал свидетелем двух различных подходов к этому. Вот Антон действительно последовал эффективному пути и хорошему пути. And while you were talking, a man who shares my name, Andrea, came up and he shared what he wanted to be known for with me. Ну, пока у нас сессия проходила, ко мне подошел мой тезка Андрей из зала, и он поделился тем, что он бы хотел, чтобы о нем было известно. An approach that also has its merits. У него другой подход, у которого тоже есть свои достоинства. And now I'm going to tell you both why I would change them. И вот я хотел бы прокомментировать оба подхода, немножко, может быть, сказать о них подробнее. Is that okay? И почему бы стоило слегка их поменять? Okay, so let's take Anton first. Ну, давайте подход Антона возьмем. Anton came up and told us what he does. Антон сейчас сюда поднялся и рассказал о своей деятельности. He's a coach and he supports people. Он работает в качестве коуча, и он оказывает поддержку людям. How many of you know what that means in practice? А многие ли из вас практически знают, что это? How many of you would know who to introduce Anton to and when to bring him into conversation? Все ли из вас будут знать, кому можно представить Антона, кому он может быть интересен? You see, when we just give ourselves labels about what we do, we don't share why we are relevant to other people. Дело в том, что когда мы как бы навешиваем сами на себя ярлычок с надписью, что мы делаем, мы не демонстрируем нашу релевантность для других. Your ideal client doesn't care what you do. Дело в том, что ваш идеальный клиент совершенно не заботится о том, чем вы занимаетесь. They care what you'll do for them. Им важно, что вы можете сделать для них. But what do we all do? We say, I do this, I do that. Вот мы все говорим, я вот это делаю, это делаю. Okay, so when I want people to talk about me, it's not Andy is a great speaker.
Когда я хочу, чтобы обо мне говорили, мне не хочется, чтобы сказали: о, Энди великолепный оратор. Although I'm quite happy if they want to say that. Ну, конечно, я был бы счастлив, если такое скажут. But the message is about the difference that I make as a result of people hearing the talks. Мне хотелось бы, чтобы упомянули о том, что я сделал для того, чтобы поменять подход людей к проблемам, которые я обсуждаю в своих презентациях. It's about the changes that people implement and how they benefit them in their business. Чтобы были упомянуты те полезные аспекты, которые люди внедрили в свой бизнес в результате того, что они прослушали меня. Because that's what's going to compel people to action. Потому что именно тогда и другие люди захотят со мной общаться и послушать меня. It's what's going to get them interested to hear from me, to meet me. Это то, что заинтересует потенциальных клиентов пригласить меня и послушать меня. Andrea took a different approach. Andrea came up and told me about the person, about Andrea the person. Вот Андрей, который продемонстрировал другой подход, он просто подошел ко мне и рассказал о себе как о личности, как о человеке. He told me about his family. Он упомянул свою семью, He told me about his interests. рассказал об интересах, хобби, He told me what a nice person he is. рассказал о том, какой он хороший человек. And that's good to know, because I want to engage with people in my network on a personal level. И хорошо, что он мне это сказал, потому что всегда полезно знать о людях из своего круга, людях из своей сети. But that's not necessarily the first thing you want people to say about you when you're not in the room. Но, очевидно, эти факты не то, что бы вы хотели, чтобы в первую очередь о вас было сказано в ваше отсутствие. When you were in your groups, how many of you said you want people to say you're professional, you're reliable, you're good at your job? Вот, когда вы сейчас в группах работали, скажите, пожалуйста, сколько из вас упомянули такие слова, как «мы профессиональные», «мы надежные», «мы компетентные»? Были упомянуты эти атрибуты? Сказано было? Многие из вас? Quite a few of you. Вот смотрю, что кое-кто, да, немного, но сказали. Here's a thought. First thing, if quite a lot of you were nodding your heads there, if half of this room was saying professional, reliable, good at my job, how are you going to stand out from the crowd? Вот, смотрите, если все-таки большинство из людей о себе скажут: я профессионален, я надежен, у меня высокий уровень компетенции, что же выделит каждого из толпы? And more importantly than that, people don't care. Что еще более важно? Людям все равно. Вот эта информация для них не столь важна. Andrea, they don't care about your family, they don't care you're a nice person. Вот, Андрей, вы знаете, ваши собеседники едва ли будут интересоваться вашей семьей и вообще тем, что вы хороший человек. Not until they know why you're relevant to them. Впрочем, это может их заинтересовать, но только после того, как они узнают, чем вы можете им быть полезным. Let me ask you this. Вопрос задам. You might hate me for this. I met Natalia. Natalia's been interpreting for me through the other speeches today. С Натальей. Наталья помогала мне в переводе последний день. Natalia's a very nice person. Наталья очень хороший человек. She's very good at her job. Она прекрасно свою работу делает. If I said to you, and you don't know Natalia at this stage, if I said to you, I want to introduce you to Natalia. Допустим, я к вам подхожу и говорю: о, хочу Наталью вам представить. I want you to take some time out of your busy schedule to meet her. Поэтому, пожалуйста, выделите время в своем занятом расписании и давайте познакомлю вас с ней. You're going to ask me why. А вы мне спросите: а зачем? And if I say because she's nice. А я скажу: она такая хорошая. Thank you. You're not necessarily going to take time out of a busy schedule just to meet someone because they're nice. Возможно, для вас это не будет убедительным аргументом выделить время в своем деловом расписании, познакомиться с кем-то просто потому, что этот кто-то хороший человек. Or professional, or reliable. Или если он очень профессиональный человек и вообще надежный. If you have a visitor coming over from the UK and you need someone to translate for them and make them feel welcome, you'd be interested. А вот если у вас есть кто-то, кто приезжает сюда из Великобритании, и человек, которому необходим переводчик, вот этот человек потенциально заинтересован в таком контакте.
If you have some tourists coming over and they want to see Irkutsk and the region, and you know that Natalia is a good guide, you'd be interested. Если, например, к вам приезжают туристы, и они хотят познакомиться с достопримечательностями нашими местными, а вы знакомы с Натальей, знаете, что она великолепный гид, то вот эти люди будут заинтересованы в таком контакте. And if you know then that she's relevant to you, you then want to know that she's professional, she's reliable, she's good at her job. И уже после того, как люди будут знать, что конкретный человек релевантен для них, вот уже тогда в силу, в игру вступают вот эти идеи профессионализма, надежности, доверия и так далее. Start seeing things from other people's perspectives. Старайтесь поставить себя на место другого человека, взглянуть на ситуацию с его точки зрения. We have a phrase in England that you never know someone until you walk a mile in their shoes. Вот есть в английском такая фраза, что не удается вам понять, узнать человека до тех пор, пока вы не пройдете 1 милю в его обуви. Getting focus groups of the right people together so that you can get their perspectives. Вот недавно мы уже с вами поговорили о том, что необходимо нужных людей вокруг себя сосредотачивать для того, чтобы расширить свои горизонты и перспективы, видеть мир шире. You need to communicate your message not from your own perspective, but from the people you want to attract. Подавать свои идеи нужно не со своей собственной точки зрения, а с точки зрения тех людей, которых вы хотите привлечь. It's not about what you do, Anton, it's about what you do for them. И получается, Антон, нужно говорить не о том, что вы делаете вообще, а что вы делаете для них. So if you're going to use a network to help you raise your profile, to become better known, understand what you want to be better known for and who by. Поэтому, если вы хотите улучшить свой рейтинг, повысить свой рейтинг, усовершенствовать свой профиль, четко представляете себе, что вы хотите, чтобы было известно о вас и кому. And to do that effectively, ask yourself who you want to be known by, and then why they would want to meet you, what they would need to hear to get them interested. Последовательность вопросов такова. Задайте себе вопрос, кто вы хотите, чтобы вас знал. И дальше, а почему? Зачем вы можете быть ему нужны? So that's the first reason to network, to become better known. Итак, это наша первая причина, которую мы упомянули, причина нетворкинга, чтобы вас лучше знали. It's not what you know or who you know, it's who knows you and what they say about you when you're not in the room. Итак, это не что вы знаете, а скорее кого вы знаете. И еще более важно, кто знает вас и что он говорит о вас в ваше отсутствие. So let's move on to the next reason we network, and that's to become better equipped. И следующий фактор, следующая фаза нетворкинга – это быть более подготовленным. And I think that this is one of the most underestimated benefits that any network of people can bring to us. И я думаю, что это вот один из самых недооцениваемых факторов, которые люди не понимают вообще в концепции нетворкинга. No one has all the answers on their own, and we have to be open to getting ideas, support and inspiration from other people. Дело в том, что ни у кого из нас нет ответов на все вопросы, и нам необходимо быть открытыми для контакта с другими людьми, чтобы они оказали нам содействие, помощь и дали нам вдохновение. I talked earlier about networking being collaboration and being pooling the various expertise, experience and ideas we have and perspectives on problems so that we can each achieve more than we can on our own. Я уже упоминал сегодня, что прежде всего я вижу нетворкинг как сотрудничество, как возможность создать условия для объединения людей, чтобы они могли представить свои идеи, свои мнения, и в мозаике этих мнений родились новые стратегии, позволяющие продвинуть наш бизнес. This is Birgit Neu, who was a client of mine as Chief Operating Officer at one of the world's largest investment banks. Ну вот пример одной из моих клиенток, это Биргит Ной, которая занимала одну из ведущих позиций в Европейском банке. Birgit said to me, you may have 20 years experience in financial services in Europe, but the best idea may come
from a 22-year-old in California. У нее любопытная формулировка была. Возможно, у вас есть 20-летний опыт работы в финансовой сфере в Европе, но самая лучшая продуктивная идея может прийти от 22-летнего человека, живущего в Калифорнии. Your door needs to be open, and you need to have a diverse network for the news to reach you. И получается, что ключ к успеху в том, чтобы держать дверь открытой для новшеств и инноваций. И тогда через эту дверь войдут новые идеи и возможности. Это позволит расширить вашу сеть контактов. We're very lucky. We live in an interconnected world. Сейчас нам, конечно, очень везет. Мы живем в таком мире взаимосвязанном, мире без границ. You could build a network now of people from every region of the world, every continent. Каждый уголок мира сейчас охвачен социальными сетями, и легко связаться с кем угодно. You could build a network of people from every industry. Вы можете свою сеть контактов распространить на людей, представляющих любую сферу деятельности. You could build a network of people ranging from students to people just starting their career to senior executives of global corporations. В сеть ваших контактов могут входить молодые люди, студенты, люди, начинающие свою карьеру, и люди, достигшие высот в своем бизнесе. And the more you do that, the more ideas will come your way. И чем шире вы увеличиваете, расширяете свою сеть, тем больше идей к вам придет. If you restrict your network just to people who live in the same area as you, who work in the same field as you, and who know the same people as you, you'll never get new ideas, you'll never get inspiration. Это означает, что если вы ограничите сеть своих контактов географически, то есть это будут люди только из вашего региона, в отношении возрастном, то есть это будут люди вашей возрастной группы, или в профессиональном, это будут люди вашего профессионального сообщества, вы тем самым ограничиваете приток идей. If you work in marketing, yes, surround yourself with other people in marketing, but also surround yourself with engineers, with accountants, with people from scientific fields, from people from oil and gas, from people who have got different ideas to yours. Например, занимаетесь вы маркетингом, для вас будет полезно иметь контакты, иметь связи и с людьми, занимающимися проектированием, работающими в нефтегазовой промышленности, с бухгалтерами, с людьми из научной сферы. Все они расширят ваши горизонты, обеспечат идеи для вас же. The more diverse your network, the more you talk to that network, the more you open up to that network, the better equipped you'll be to overcome any challenges you have on your path and to make the right decisions. Получается, чем более диверсифицирована ваша сеть и чем более вы открыты для этих контактов, тем больше идей вы готовы принять для своего бизнеса. And you can learn from the people around you. Вы, безусловно, можете многому научиться от тех, кто вас окружает. Earlier on this morning, we heard Irina talk about how people within the company need to learn from the expertise and the experience of other people within their company. Вот сегодня утром у нас был докладчик Арина, она рассказывала о том, как внутри компании можно организовать такое корпоративное обучение и обеспечить передачу опыта от более опытных коллег менее опытным, как это эффективно работает. And you should always surround yourself with people who have got the experience and the knowledge that you lack. Нужно сделать для себя правилом окружить себя теми людьми, которые обладают компетенцией и квалификацией, которых не хватает вам, для того, чтобы они могли делиться этим с вами. How many of you have a mentor? Есть ли у вас, у многих ли из вас есть наставник, своего рода ментор, тот, кто помогает, наставляет? So, do you know the idea? So 2 or 3 of you have mentors. Люди показывают, что да, у 2 или 3 есть такой вот наставник или ментор. Are you aware of what a mentor is, what they do? Вот, сама концепция ментора понятна нам? Yeah? Объяснить? Okay. For those who aren't, a mentor is someone who gives you guidance, who gives you knowledge, who gives you the benefit of their experience. Немножко остановлюсь уже на термине. Ментор – это тот человек, который охотно делится своими знаниями, компетенцией, готов предоставить вам помощь в профессиональном отношении, наставник. And whatever you do, whatever your role, whether you run your own business, whether you're in the most junior position in a business, whether you're a chief executive, you should have a mentor.
И вот знаете, очень важный момент, занимаясь собственным бизнесом, даже если вы достигли высот, если вы занимаете высшие позиции в этой компании, прям исполнительный директор и так далее, вам все равно нужен ментор. There's always someone who's been there before. Потому что всегда есть кто-то, кто уже побывал в подобной ситуации. And you don't have to make the same mistakes they did. И совершенно не обязательно повторять ошибки ваших предшественников. When I first spoke abroad to a non-English speaking audience, I asked for advice from one of my mentors. When I first spoke abroad with an interpreter on stage, I asked for advice from one of my mentors. Вот когда мне предстояло впервые выступить в зарубежной аудитории, я попросила рекомендацию своих менторов. Когда мне предстоял такой опыт, как делать презентацию через переводчиков в самый первый раз, я тоже обратился к менторам за советом и поддержкой, как поступить. 2 weeks ago, I sat down with another mentor and we went through where my business is at the moment and where my priorities need to lie now. Вот за 2 недели я сказал всем своим контактам, сообщил о том, куда я сейчас собираюсь и какие мои ближайшие планы. То есть я держу их в курсе своих дел. He got me to understand that I need to forget some projects that I'm excited about and leave them till next year and focus elsewhere for the moment. И для меня было очень важно, чтобы довести до их сведения то, что сейчас я сосредоточен на определенном проекте, и ряд проектов других будут отсрочены, будут отложены на какой-то период. Sometimes you're too close to the problems to be able to see the solution for yourself. Иногда необходимо просто проговорить проблему, обсудить ее вслух для того, чтобы, может быть, вы и сами пришли к решению. And you need people around you who can provide the answers for you. И зачастую те люди, которые вокруг вас, выслушав вас, могут подсказать вам ответ. I'm a member of something called a mastermind group, which the chances are many of you will not have heard of before. Хочу упомянуть такой концепт, который, возможно, не совсем здесь известен, это mastermind. Most people in England haven't heard of it before. Ну вот сейчас и в Англии это довольно новый термин. What a mastermind group does is it gets a group of peers together to meet on a regular basis and try and solve each other's problems. Mastermind — это своего рода совещание, семинар людей одного положения в бизнесе, примерно с одними проблемами, не обязательно из одной профессиональной сферы, которые периодически собираются вместе и обсуждают свои трудности. My original mastermind group, I wouldn't be standing on this stage today. I would be bankrupt and I would be working back in London in a job that I would hate. Если бы в свое время вот такое совещание Mastermind не помогло мне, то сейчас бы я с вами здесь не был, я был бы банкротом, жил бы себе в Лондоне и делал работу, которую ненавижу. I first got involved in networking 15 years ago when I joined my father's company that he'd just founded. 15 лет назад я начал работать в компании своего отца и впервые обратился к нетворкингу. After 7 years as managing director of that company, I realized I needed a change. I realized that our business wasn't sustainable in the longer term, but I needed to bring my father out with me. It took me 1 year. Вот, через 7 лет работы в компании своего отца я понял, что наш бизнес не настолько устойчив и развивается не так, как мне бы хотелось. Я понимал, что нужно из него выходить, и что мне необходимо уговорить отца также выйти со мной. И у меня целый год ушел на то, чтобы убедить его. Part of my deal with my father was that we would open another business network. I just wanted to do this. I love speaking and training, but he didn't see a commercial value in that long term. Я предложил своему отцу, что мы можем организовать бизнес, связанный с нетворкингом и вот с такого рода тренинговыми программами. Я очень люблю выступать, у меня это получается, но отец не представлял себе, что это может быть ценно и что это может быть продаваемо. So we compromised and founded a network, but it didn't work. It was based mainly online, and the development costs were enormous. И компромиссным решением была организация нетворка, которая работала в основном онлайн, но стоимость развития, стоимость разработки была действительно очень высокой. It took all of the money that we got when we sold our business, and then more and more and more. Вот этот новый бизнес взял все деньги,
от продажи старого и, кроме того, требовал все больше и больше вкладов. I ended up paying my own wages on my credit card for several months. Not something I recommend you do. Вот в итоге мне пришлось выплачивать заработную плату людям с собственной кредитной карты. Вот это я бы никому не посоветовал. So I went to my mastermind group and I said, I have a challenge. We are not marketing this business in the right way. И вот тогда я обратился к своей группе Mastermind и сказал, вот у меня такая проблема. Маркетинг нашего бизнеса не удается провести как нужно. And the format was that they would interrogate me for an hour and a half to really try to understand the problem and then provide solutions. Вот мои коллеги 1,5 часа подробнейшим образом расспрашивали меня об этих проблемах, о том, что все-таки происходит. А после этого они предложили решение. And for the first 20 minutes of that interrogation, the questions were the types of questions you would expect. How are you marketing it at the moment? How does it work? How does it differ from what you were doing before? И вот первые 20 минут этого, условно говоря, допроса были наполнены вполне ожидаемыми вопросами. Как вы осуществляете маркетинг сейчас? Как вы начали? Отличается ли маркетинг сегодняшнего дня от ваших предыдущих стратегий? And then someone asked the question that, without being overly dramatic, changed the course of my life. Changed the course of my life. И следующий вопрос вдруг поменял весь ход предыдущих вопросов, то есть какое событие изменило ход моей жизни. She said, Andy, is your heart really in this? Главный вопрос, который я услышал, был: Энди, а ты вот сердцем в этом бизнесе находишься? Ты там душой? And I had to say, no, it's not. I want to be speaking, I want to be training, I want to be helping businesses, not running a network. А я сказала, да нет, на самом деле этот бизнес не мой. Вот мне бы хотелось проводить тренинговые программы, развивать концепцию, идею нетворкинга, помогать другим людям. Вот здесь я вижу свое предназначение. And the group said, well, if your heart isn't in it, and if you don't believe in it, why would anyone else? It's never going to work. И мои собеседники, коллеги сказали, ну если сердце твое не здесь, не в этой сфере, как ты можешь ожидать, что другие люди пойдут к тебе, что у тебя установится партнерство, клиентские отношения с кем-то? They spent the rest of the session working out how we could construct a model that would be profitable doing what I love. И вот остаток нашей беседы был посвящен конструированию эффективной модели того, как мне воплотить свои мечты в реальность, каким образом можно построить бизнес, связанный с моим душевным лечением. I left that meeting with mixed feelings. On the one hand, I was excited because I'd been given permission to move on and permission to do what I love. On the other hand, I had to tell my parents. И вот с этой встречи я ушел со смешанным чувством. С одной стороны, я был очень приятно возбужден, потому что мне как будто разрешили поменять ход жизни. А я люблю такие разрешения, у меня был дан знак, что да, можно. Но, а другая сторона была, нужно было родителям сказать об этом. Together, we had invested all of our money in this new business. We'd invested all of our hopes into this new business. And I had to turn around and say, not only do we have to write off all of that money and write off that business, but the alternative was what they didn't believe could work. Дело в том, что мы вложили не только свои деньги, а мы вложили все свои деньги в этот предыдущий бизнес. Мы вложили туда все свои надежды на будущее, все свои мечты. И мне предстояло сказать родителям, что все это будет списано, мы это выбросим в мусорную корзину просто, и начать надо что-то новое. А вот в это новое они не верили. At 5:30, my phone rang. It was my father. He said, "How did it go today?" 5:30. В 5:30 зазвонил телефон, и отец позвонил и спрашивал, как это все прошло. I said, well, I had to tell him that everything he believed in wasn't going to work, that all the money that we'd lost we had to write off, and I had to tell him that we had to do this business he didn't believe in. И пришлось мне сказать ему все как есть, то есть, что наш предыдущий бизнес не сработал, что деньги действительно были потеряны, и что необходимо начинать новое.
So I took a deep breath and I said, Ну и вот тут я вдохнул глубоко и сказал: I'll call you in the morning. я утром позвоню. And I went home that night and I didn't really sleep. And I woke up early in the morning and I put together a new business plan. And at 8 o'clock the phone went again. Вот в ту ночь мне уснуть не удалось. Утром рано я сел за бизнес-план, составил его, и только тогда почувствовал себя готовым к разговору. I said I'm coming over. And I went to see them and I sat down and I explained everything that had gone on the day before. Я позвонил отцу и сказал, что вот-вот приеду. Приехал, показал ему этот бизнес-план и объяснил подробнейшим образом то, что услышал накануне. And to my amazement, they looked at me and said, okay. И, к моему удивлению, он на меня посмотрел и сказал: ну что ж, окей. Two things here. Here's the first thing. Do you think if I had gone to them 24 hours earlier and said, what we're doing isn't working, it's never going to work, my heart's not in it, we need to write off this money, do you think they would have said okay? Вот как вы думаете, если бы все-таки за сутки до фактического разговора я пришел к отцу и сформулировал ему все так: наш бизнес проваливается, ничего не работает, душа у меня к нему не лежит, надо все закрывать, начинать по новой. Как вы думаете, он бы принял это, поддержал бы меня? Because I had the advice, because I had the belief, because I had the support of a group of other people they trusted, it made a big impact on their response. Вот именно благодаря поддержке тех людей, которые входили в мастер-майнд, благодаря их рекомендациям, их неравнодушию, удалось сформулировать такой вариант стратегии, который был приемлем. So sometimes when you're not sure whether you're taking the right step, when you're not confident in the decisions you're making, just the input of other people can make a difference. Порой, если вы не уверены, правильный ли шаг собираетесь предпринять, или вообще не знаете, что делать, то вклад тех людей, которые вам близки, членов этой группы, поистине бесценен. The second thing is the importance of external input, of other people's ideas. А второй момент, не менее важный, это вклад других людей, находящихся вне этого круга, вклад извне. If you turn to other people and say, what do you think, you get the advantage of people who aren't too close to your problem, from people who can see it from a different perspective, and if you have that diverse network, you have the ideas of people who have different experiences to yours. Секрет в том, что если вы обратитесь с описанием своих проблем к людям вне своего ближайшего окружения, у вас повышаются шансы получить иной взгляд на проблему. Они смотрят на это по-другому, с другой перспективы. Иначе вы никогда этого не узнаете, будете изнутри только смотреть и одно и то же думать. I want to do one more quick exercise, and I want you to talk to each other again, and here are the questions. Вот мне хотелось бы, чтобы еще небольшое упражнение мы такое практически провели, тоже обратиться друг к другу и задать вопросы. So the first question is, what is your biggest challenge at present? Can you go one more slide? What is your biggest challenge at the moment? Первый вопрос. Что является самой большой проблемой, задачей для вас сегодня? I'm going to leave the second question until you've discussed that. So just in small groups, discuss your biggest challenge at the moment. Пожалуйста, пару минут в малых группах поработайте, обсудите самую крупную проблему на данный момент. Пожалуйста. Is ask you, just to a couple of you, to share challenges with us. Вот я попрошу буквально, может быть, двоих из вас поделиться теми проблемами, которые вы сейчас озвучили в беседах. We don't need you to go into detail or share anything confidential. Не надо никаких подробностей, ничего конфиденциального от вас не требуется. Are you able to just shout it out? Пожалуйста, можно, да? So I wanted to raise my hand for the first time, but something interfered with me. I was out. Now I'm attempting to work my challenge. I see the shipment company. I need to use lines. I need to use
Спасибо, спасибо. Yeah. And would one more person like to share a challenge? Пожалуйста, еще одного мы хотели бы человека послушать. Спасибо. So like Gunara was held back by her not being able to answer the first time. It's the same type of challenge. Получается, что вот Гульнара видит свои проблемы вот в этой, во-первых, в том, что сначала не смогла выступить, да, первый раз, да, а вы сейчас озвучиваете, что есть ограничения личностного характера тоже. То есть это вас связывает. So we have two very different challenges though. Gunara is looking for more business, and how can she create joint ventures, collaborations to help her get that? Получается, в целом проблемы, которые были сейчас озвучены, очень разные. Гульнара ищет возможности расширения своего бизнеса, да? Can I ask, before we go on to the second challenge, how many of you have a similar challenge? How do you get more sales, or how do you find people to partner with? Прежде чем мы перейдем ко второму вопросу, ко второй проблеме, хочу обратиться ко всем присутствующим. Скажите, пожалуйста, у многих ли из вас такая же проблема есть, как у Гульнары? Как расширить свой бизнес? Каким образом найти новое партнерство и клиентов? У многих ли? Пожалуйста. Okay, look around. Посмотрите вокруг себя. Вы не одиноки? You're not alone. Okay? And the second challenge, I didn't get your name. Извините, вы не назвали себя. Vladimir. So Vladimir's challenge is about his own, he's holding himself back. He's getting in his own way, we say in the UK. Владимир совершенно другой вопрос поднял. Он говорит о том, что сам себя сдерживает в личностном отношении. How many of you share that challenge as well? Скажите, а эта проблема у кого-то из вас есть? You're not alone. Не одиноки. You see, so often when we face challenges in business, we think we're the only person in the world to have that problem. Дело в том, что в нашей природе, имея некую проблему, в частности в бизнесе, полагать, что мы вот один вот мы такой, что у нас только такая проблема. But I hate to tell you this, you're not that special. Ну, мне неприятно вам это говорить, но уж не столь вы оригинальны. Of course, you are in other ways, but not in that way. Ну, понятно, что в других отношениях вы очень оригинальны, но только не в этом. So if we have a network of people around us we can turn to, we can share our frustration and we can learn from other people and how they overcame those problems. Поэтому если вокруг нас построен очень эффективный нетворк, круг людей, которые способны нас поддержать, мы можем поделиться с ними этим, поделиться той проблемой, которая стоит перед нами сейчас, для того, чтобы они открыли возможные пути ее решения. So here's the second part of the questions that I wanted to ask you. So the first part is, what is your biggest challenge at present, and what help do you need to overcome it? Who do you know who has the experience, the expertise, the ideas or the worldview to help you with your challenge? И вот время для второй части вопроса. Какую помощь вы должны получить для того, чтобы решить эту проблему, которую вы сформулировали для себя? Кто из вашего круга, кто из ваших контактов может вам помочь? What difference would it make to your business? What difference would it make to your career if once a month you ask yourself these two questions? Как вы думаете, ваш бизнес бы выиграл от того, что один раз в месяц вы задавали бы себе эти два вопроса и четко на них отвечали? And once a month you picked up the phone to people you felt could help you and you said,
Can I buy you coffee? Can I buy you lunch? I need some help. И вот раз в месяц вы звонили бы тому человеку или тем людям, которые в вашем представлении могли бы помочь в решении этого вопроса, и приглашали просто на чашку кофе или на обед. One action, once a month, could have a huge impact on your success. И вот этот один совместный обед раз в месяц может иметь огромное влияние, положительное, на ваш бизнес. And how many people do it at the moment? Сколько из вас сейчас это практикует? Why not? А почему нет? Okay, we've got 3-4 people. And how many people are going to do it from now? 3-4 человека. А сколько людей будет это делать отныне? And if not, why not? You shouldn't be in business if not. Почему? Бизнесом именно так и надо заниматься. Okay, so we've talked about networking to become better known and how it's not what you know or who you know, it's who knows you and what they say, what they know about you. Итак, мы с вами сейчас поговорили о том, что первой фазой нетворкинга является стать более известным, о том, кто вас знает и что они о вас знают, что готовы о вас передавать, говорить. We talked about networking to become better equipped and the importance of surrounding yourself with a diverse network of people who could share with you and help you overcome your challenges. Мы обсудили вторую фазу нетворкинга. Это лучшая подготовка и построение такой сети людей, разнообразной, которая потенциально может открыть вам новые возможности. And finally, I want to talk about networking to become better connected. И, наконец, последняя фаза нетворкинга – как получить больше контактов. A few years ago, a client of mine sent me a very interesting email. Несколько лет назад от клиента я получила очень интересное электронное письмо. She said that someone she knew was on a charity drive from the UK to South Korea. Она сказала, что один ее знакомый из Великобритании отправился с благотворительной миссией в Южную Корею. He was planning to travel via Azerbaijan, but when he reached Kyrgyzstan, he had a problem and he couldn't cross the border. Это была транзитная поездка, транзитный перелет через Азербайджан, но там были проблемы визовые и нельзя было пересекать границу. The only other route he could use was through Russia, but he had a problem. He didn't have a visa. Еще одна возможность, еще один маршрут был через Россию, но через Россию нужна была виза. He was told the only way you could make this work is if you know President Putin. Ему сказали, ну визу в Россию ты получишь только если Путина знаешь лично. So she emailed me, along with a number of other people in her network. И вот эта моя знакомая написала мне письмо еще нескольким людям из своей сети контактов. She said, I don't expect this to work, but I want to find out if the idea of 6 degrees of separation works in practice. Она сказала, я не слишком-то надеюсь, что это поможет в конкретном случае, я просто хочу проверить вот эту концепцию 6 рукопожатий, действительно ли она работает. Who do you know who knows President Putin? Кого знаете вы, кто знал бы президента Путина? For those of you who haven't come across the idea, 6 degrees of separation says we're no more than 5 steps from anyone in the world. Ну вот, если вдруг не слышали о концепции, в русском переводе звучит концепция 6 рукопожатий. Известно, что через 6 знакомств вы дойдете до любого человека в мире. Последовательных знакомств. This seemed like a good way to test it. Ну и вот этот случай хороший способ проверить эту концепцию. I didn't know this, but my business partner at the time had emailed her to say that he plays golf with the father of the BBC's chief correspondent in Moscow. И вот на тот момент это сработало так. Один из моих бизнес-партнеров написал этой женщине, этой корреспондентке, и сказал, что он работает, что его отец играет в... The BBC's chief correspondent plays golf. Его отец играет в гольф с родственником, с отцом корреспондента BBC в Москве. Who has direct access to President Putin. А у корреспондента BBC в Москве, разумеется, есть прямой доступ к президенту. Someone else in her network had a contact in a trade mission at one of the Russian consulates en route. И какой-то другой контакт тоже имел доступ к российским концернам.
And I contacted her with an introduction to a member of Parliament, a member of the British Parliament, who worked in international sphere. И мне также удалось установить свой контакт с членом британского парламента, который работает в международной сфере. I also had met the week before a contact with direct links to the Azerbaijani government. И мне удалось этого человека попросить установить и восстановить контакт с азербайджанским правительством. Networking is founded on this idea of 6 degrees of separation. И таким образом сама идея нетворкинга основана вот на этих 6 рукопожатиях. From an email where she expected no results, Angela received 8 responses with good, strong contacts to help her friend. И получается, что моя корреспондентка Энджела не ожидала хорошего положительного результата от своего письма, но получила 8 ответов, которые предлагали какой-то путь решения этой проблемы. Would you now like to know the biggest mistake that people make when they go to networking events? Знаете, какая самая большая ошибка, которую люди совершают, когда они присутствуют на сессии, вот на светской встрече по нетворкингу? They turn up at an event like this and they think, I could sell to everyone there. Они рассматривают всех окружающих их собеседников как потенциальных покупателей. Они думают, вот я им продам, вот этому можно продать, вот этому можно продать. And they proceed to go around and hand out business cards and exchange elevator pitches, telling each other what they do in an attempt to find customers. И они ходят по залу, знакомятся с людьми, раздают бизнес-карточки свои и дают свои блиц-резюме, то есть рассказывают, что они делают очень коротко. There's a very simple problem with that. There were 200 people at that event. If all 200 are going to find buyers for their products or services, who was missing? Ну вот смотрите, здесь такая проблема. 200 человек на таком приеме светском присутствуют, все они стремятся продать. Вот ходят и пытаются продать, и каждый пытается продать. Как вы думаете, кого не хватает в этом зале? The buyers. Покупателя. I can't think of a worse place to sell than a room full of people trying to sell to me. Вот такого рода прием – это самое худшее место, где можно осуществить продажи. You go to build relationships. You go to find people you trust. And ultimately, you go to sell through the room, not to the room. Сюда мы приходим для того, чтобы построить отношения, для того, чтобы найти тех людей, которым можно доверять, и для того, чтобы в конечном итоге можно было продавать через них, но не им самим. If you want to know more about how you can network in a room like that, I will include it in tomorrow's session. But for now, recognize it's about relationship building and what those relationships can turn into, not about the sale on the day. Если вы хотите более подробно узнать о навыках и компетенциях, которые помогают нам это сделать, то я включаю это в нашу завтрашнюю утреннюю сессию. А сейчас я просто хотел сделать акцент на том, что такого рода массовые встречи служат для завязывания, построения отношений. And besides, my philosophy is very simple. I would much rather, all things being equal, I would much rather you referred me 5 times than bought from me once. И моя философия здесь очень простая. Я бы предпочел, чтобы вы 5 раз меня упомянули, чем 1 раз у меня что-то купили. And if you trust me enough to refer me 5 times, if you understand what I do well enough to refer me 5 times, if you need what I offer, are you going to buy from someone else? И если вы знаете меня достаточно знаете о моем бизнесе, чтобы 5 раз сделать эти упоминания, эти референции кому-то, то зачем будет обращаться к какому-то другому человеку? Этого достаточно, это уже много. When I was in my 20s, I used to do a lot of cold calling. Когда мне было лет 20 с небольшим, я занимался вот этим холодным дозвоном. When I had to phone people ranging from individuals at home to sell them raffle tickets to major decision makers in global corporations to sell magazines.
Я звонил очень разным людям, просто людям, находящимся дома, домохозяйкам, для того, чтобы продавать какие-нибудь билеты. Пытался продать высшим должностным лицам, чтобы тоже предложить какие-то услуги или товары по телефону. However, there was one problem. Ну, тут проблема возникла. Whenever I called, I would get someone we knew as the gatekeeper. Как правило, позвоню и попадаю на кого-то, кого можно назвать, ну, своего рода вратарем. They might be the husband or wife, they may be the secretary or the receptionist. Будь то муж или жена, или секретарь, или на ресепшн кто-то сидит. But they had one job as far as I could see, to stop me getting through to the person that I had to reach. Цель у них у всех была одна – не дать мне попасть к тому человеку, к которому я все-таки хотел дозвониться. They used to say, "What is the call concerning?" Они обычно мне всегда говорили, а о чем звонок, что говорить будете? And I used to have to avoid answering them. А я всегда старался избежать ответа на этот вопрос. Because if I told them, they'd make a decision. Потому что если я им это скажу, то решение останется за ними. And it would always be no. И поэтому я старался этого не делать. Now, when I phone senior decision makers and I get their PA or their receptionist and they ask me what is the call about, I have the right answer ready. Поэтому теперь, когда я натыкаюсь на вратаря, и мне задают вопрос, а о чем ваш вопрос, по какому вопросу вы звоните, я всегда знаю, как ответить правильно. У меня один единственный правильный ответ. I say he or she is expecting my call. Этот ответ он или она ждет моего звонка. And the reason I say that is because someone they trust has already told them about me and why I'm relevant to them. А причина в том, что тот человек, которому доверяет мой потенциальный клиент, уже сказал ему, почему я важен для него, почему я релевантен. They've set it up so that that person is not only expecting my call, but they want my call. И получается даже больше того, мой потенциальный клиент не просто ждет звонка, он его очень жаждет, хочет его. On Sunday, we'll be doing a whole session purely on how to generate referrals of that nature. У нас в воскресенье многочасовая сессия посвящена созданию референций, вот таких вот, скажем, грамотно построенных упоминаний, да, отсылок. Там мы побольше об этом поговорим. To help you put a strategy into place to grow the network and use that network to get in front of the people you most need to meet. Я думаю, что у вас будет получаться теперь построить свой нетворк правильным образом и вовлечь туда тех людей, которые полезны для вашего бизнеса, которые будут способствовать его расширению. In the meantime, just remember, you don't go to sell to your network, you sell through your network. You build a network of trusted contacts who will introduce you to the key people you need to meet. И сейчас мне очень бы хотелось, чтобы вы вынесли из нашей сегодняшней встречи, что вы не продаете своим контактам, вы не продаете тем людям, которые в этой сети. Вы осуществляете продажи услуг или товаров через них. А с ними у вас построены отношения доверия и взаимной помощи. So that's it. We've talked about why networking is so important for your business and for your career. Вот таким образом нам удалось поговорить о том, почему же нетворкинг важен и для вашего бизнеса, и для вашей карьеры. We've talked about networking to become better known, remembering it's not what you know or who you know, it's who knows you and what they say about you when you're not in the room. Первый тезис нетворкинга, напоминаю вам, нужно следить за своим имиджем, нужно делать так, чтобы вы стали известны. И важно не что вы знаете, а кто знает вас и что они знают о вас. We've talked about networking to become better equipped, surrounding yourself with a diverse network of people who will help you, support you and give you the benefit of their experience and their expertise. Второй тезис – тезис подготовленности или оснащенности, когда вы построили очень эффективную разветвленную сеть, люди, члены которой могут вам помочь и позволить посмотреть на вопросы с другой стороны, не с вашей узкой точки зрения.
And we've talked about networking to become better connected, understanding the power of 6 degrees of separation and using the power of that network to get in front of the people you most need to meet through a trusted introduction. И последний тезис, который мы сегодня обсудили, это о важности нетворкинга в построении своих контактов. И здесь опять всплывает идея 6 рукопожатий, что если существуют люди, которым вы доверяете на расстоянии одной вытянутой руки, то у каждого из них обязательно есть своя сеть. Идя по ней, можно решить любой вопрос, выйти на любое лицо. If you want a successful business in 1 year, grow wheat. Есть такое выражение: если вы хотите, чтобы ваш бизнес преуспел через год, выращивайте пшеницу. If you want a successful business in 10 years, grow trees. Если вы хотите, чтобы бизнес достиг вершины через 10 лет, выращивайте деревья. But if you want a successful business for life, grow people. А если хотите успешный бизнес на всю жизнь, выращивайте людей. Спасибо. Thank you.